Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders, and my dear students. Hearty welcome to Abstract Algebra class. We are going to continue with the third unit, normal subgroups. Theorem number 5. The intersection of any two normal subgroups is again a normal subgroup of G. సమూహం G నందలి ఏదైనా రెండు అభిలంబ ఉపసమూహాల యొక్క ఛేదనం కూడా మరలా ఒక అభిలంబ ఉపసమూహము అని చెప్పండి. ప్రూఫ్. లెట్ M, N be two normal subgroups of a group G. We will show that M intersection N is also a normal subgroup of G. That implies M intersection is a normal subgroup of G. Symbolically we write like this. Now point number 1. First of all we will show that M intersection N is non-empty. We know that E is a member of capital M, and further E, the identity, is also a member of capital N. Therefore E belongs to M intersection N. That implies M intersection N is non-empty. Now second point, M intersection N is a subgroup of G. Let A and B are two members of M intersection N. Then automatically A and B belongs to M as well as A and B belongs to N. Therefore AB inverse belongs to M and AB inverse belongs to N because M and N are subgroups. Therefore AB inverse belongs to M intersection N. Therefore M intersection N is a subgroup of G. Now తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. M, N సమూహం G నందు రెండు అభిలంబ ఉపసమూహాలు అని అనుకుందాం. అప్పుడు మనం ఏం చూపించాలి అంటే M ఇంటర్సెక్షన్ కూడా అభిలంబ ఉపసమూహము జీలో అని చూపిద్దాం. సో మొట్టమొదటి పాయింట్, M ఇంటర్సెక్షన్ N అనేది శూన్యేతర సమితి అని చెప్పాలి. M, N నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్ కనుక ఖచ్చితంగా E అనేది Mలో ఉంటుంది, అలాగే E అనేది Nలో ఉంటుంది. అనగా E అనేది M ఇంటర్సెక్షన్ Nలో ఉంటుంది. దెర్ఫోర్ M ఇంటర్సెక్షన్ N ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5. రెండవది M ఇంటర్సెక్షన్ N ఉపసమూహము అని చూపిద్దాం. సో రెండు మూలకాలు ఏను బీను M ఇంటర్సెక్షన్ Nలో తీసుకుందాము. దట్ ఇంప్లైస్ ఏను బీను Mలో ఉంటాయి, అదేవిధంగా ఏను బీను Nలో ఉంటుంది. దట్ ఇంప్లైస్ AB ఇన్వర్స్ ఖచ్చితంగా Mలో ఉంటుంది, AB ఇన్వర్స్ Nలో కూడా ఉంటుంది. బికాస్ ఎందువల్ల అంటే M, N మొట్టమొదటగా ఉపసమూహాలు కనుక AB ఇన్వర్స్ అన్నది M ఇంటర్సెక్షన్ Nలో ఖచ్చితంగా మనకు దొరుకుతుంది. Now we are going to show that it is a normal subgroup. Now third point, M intersection N is a normal subgroup of G. Let G belongs to capital G and A belongs to M intersection N. Automatically G is a member of G and A is a member of M, and A is also a member of N. That implies G belongs to G and A belongs to M implies G A G inverse belongs to capital M because M is a normal subgroup of G. Similarly G belongs to capital G and A belongs to capital N implies G A G inverse belongs to N because N is a normal subgroup of G. Therefore G A G inverse belongs to M intersection N. Therefore G belongs to G, A belongs to M intersection N implies G A G inverse belongs to M intersection N. Therefore M intersection N is a normal subgroup of G. సో ఇక్కడ M intersection N అనేది అభిలంబ ఉపసమూహము Gలో అని చూపిద్దాం. అంటే పెద్ద దానిలో అయినటువంటి Gలో ఒక మూలకం తీసుకోవాలా, చిన్నదైనటువంటి M ఇంటర్సెక్షన్ Nలో ఏ అనే మూలకం తీసుకుందాం. చిన్నదానిలో ఏ ఉంది అంటే ఇంటర్సెక్షన్లో ఉంది అంటే ఏ ఆటోమేటిక్గా Mలోనూ ఉంటుంది, ఏ ఆటోమేటిక్గా Nలోనూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు G అనేది క్యాపిటల్ Gలో ఉండి ఏ అనేది క్యాపిటల్ Mలో ఉంటే ఖచ్చితంగా GA G ఇన్వర్స్ అన్నది క్యాపిటల్ Mలో ఉంటుంది. అదేవిధంగా G అనేది క్యాపిటల్ Gలో ఉండి ఏ అనేది క్యాపిటల్ Nలో ఉంది అంటే GA G ఇన్వర్స్ కూడా ఎక్కడ ఉంటుంది, క్యాపిటల్ Nలో ఉంటుంది. కనుక GA G ఇన్వర్స్ M ఇంటర్సెక్షన్ Nలో ఉంది అంటే అర్థము M ఇంటర్సెక్షన్ N అన్నది Gకు అభిలంబ ఉపసమూహము అయ్యింది. Next, theorem number 6. The family of normal subgroup of a group is a normal subgroup. Let G be a group and Ni is a normal subgroup of G for I, where I belongs to index set I.
and further n is equal to intersection ni, where I belongs to capital I, be the intersection of all subgroups of G. సో n అనేది ఒక సమూహం G నందలి అభిలంబ ఉపసమూహాల అన్నింటి యొక్క ఛేదనము, కుటుంబాల యొక్క ఛేదనము ఒక అభిలంబ ఉపసమూహము అవుతుంది అని చూపించాలి. జీ అనేది ఒక సమూహం తీసుకొని దానిలో ఉన్నటువంటి సబ్ గ్రూప్స్ అభిలంబ ఉపసమూహాలు ఎన్ఐ అనుకుందాము. క్యాపిటల్ ఎన్ అనేది ఆ ఎన్ఐ అన్నింటి ఎన్ఐల యొక్క ఛేదనము. ఐ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ ఐ అంటే ఇండెక్స్ సెట్. ఆ ఇండెక్స్ సెట్లో ఐని బట్టి మారుతూ ఉంటుంది ఆ సంఖ్య. 10 ఉండవచ్చు, 20 ఉండవచ్చు, ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ నార్మల్ సబ్ గ్రూప్స్. వీటన్నింటి యొక్క ఇంటర్సెక్షన్ కూడా, ఛేదనం కూడా ఒక అభిలంబ ఉప సమూహము అని మనము చూపిద్దాము. ఓకే, నౌ what is the claim? We will show that n is equal to intersection ni is a normal subgroup of G, and further n is not equal to 5, and E belongs to ni and I belongs to I implies ni is a normal subgroup of G. Therefore E belongs to intersection ni, which is equal to M, that implies n is non-empty. Further, let n is equal to intersection ni be a subgroup of G for every I belongs to I. Now AB belongs to n implies AB belongs to ni for every I belongs to capital I. That implies AB inverse belongs to ni for every ni is a normal subgroup of G. That implies AB inverse belongs to intersection ni, that is equal to n. Therefore A and B are members of n equal to intersection ni implies AB inverse is also a member of ni. Intersection ni, that is equal to M. Therefore n is equal to intersection ni is a subgroup of G. Now point number 3, n is equal to intersection ni is a normal subgroup of G. Consider G belongs to capital G and A belongs to capital N. Now A belongs to ni for every I. Therefore G inverse belongs to ni for every I belongs to capital I, because each ni is a normal subgroup of G. Therefore G inverse belongs to intersection ni, I belongs to capital I, which is equal to n. Therefore n is a normal subgroup of G. తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాము. ఇప్పుడు n అనేది శూన్యేతర సమితి అని చూపించాలా. ఇక్కడ ప్రతి ఒక్క ఎన్ఐ కూడా అభిలంబ ఉపసమూహం కనుక ఖచ్చితంగా తత్సమ మూలకమైనటువంటి ఈ ఎన్ఐలో వ్యవస్థితము అవుతుంది. అనగా ఈ ఎక్కడుంటుంది? ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్ఐలో ఉంది, అనగా అది ఎన్కు సమానము. దట్ ఇంప్లైస్ ఎన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు 5. అదేవిధంగా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్ఐ అనేది జీకు ఉపసమూహము అనుకుందాం. ఏను బీను క్యాపిటల్ ఎన్లో ఉన్నాయి అంటే ఏను బీను ఎన్ఐలో కూడా ఉన్నాయి, ప్రతి ఒక్క ఐలో కూడా. అనగా ఏబీ ఇన్వర్స్ ఖచ్చితంగా ఎన్ఐలో ఉంటుంది. అనగా ఏబీ ఇన్వర్స్ ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్ఐలో ఉంటుంది అంటే ఎన్లో ఉంటుంది. కనుక ఏను బీను ఎన్లో ఉన్నాయి అనగా ఏబీ ఇన్వర్స్ కూడా ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్ఐలో ఉంది అంటే ఎన్లో ఉంది. కనుక ఎన్ అన్నది సమూహం జీకు ఉపసమూహము అవుతుంది. ఇక మూడో పాయింట్, ఇది అభిలంబ ఉపసమూహం అని చూపిద్దాము. అన్నప్పుడు క్యాపిటల్ జీలో జీ అనే మూలకం ఉంది, ఎన్లో ఏ అనే మూలకం ఉంది అనుకుంటే ఏ అనేది ఎన్ఐలో ఉంటుంది ప్రతి ఒక్క ఐలో కూడా. సో జీ ఇన్వర్స్ ఖచ్చితంగా ఎన్ఐలో ఉంటుంది. కనుక జీ ఇన్వర్స్ అనేది ఇంటర్సెక్షన్ ఎన్ఐలో ఉంది అంటే క్యాపిటల్ ఎన్లో ఉంది. కనుక ఎన్ అన్నది ఉపలంబ సమూహాల యొక్క ఛేదనం అంతా కూడా మరలా ఒక అభిలంబ ఉపసమూహము అన్నది ఏర్పడుతుంది. నెక్స్ట్ థియరం నెంబర్ 7, ఎవ్రీ సబ్ గ్రూప్ ఆఫ్ అన్ అబిలియన్ గ్రూప్ ఈజ్ నార్మల్. ఒక వినిమయ సమూహంలోని ఉపసమూహాలన్నీ కూడా అభిలంబ ఉపసమూహాలు అవుతుందని చూపించవచ్చు. జీ అనేది ఒక వినిమయ సమూహం అనుకుందాం, హెచ్ దానిలో ఉన్నటువంటి ఉపసమూహము అనుకుందాం. ఇప్పుడు మనం ఏం చూపించాలా? హెచ్ అన్నది జీకు అభిలంబ ఉపసమూహము అని చూపించాలి. అందువల్ల పెద్దదైనటువంటి సమూహం జీలో జీ తీసుకుందాము. ఏదైతే అభిలంబ సమూహం అని చూపించాలో అటువంటి హెచ్లో ఒక హెచ్ ఉంది అనుకుంటున్నాం. అప్పుడు ఏం చూపిస్తామంటే జీహెచ్ జీ ఇన్వర్స్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఇన్వర్స్ హెచ్ అనేది కూడా రాసుకోవచ్చు, తిప్పించి రాయవచ్చు. ఎందువల్ల జీ వినిమయం కనుక హెచ్ జీ ఇన్వర్స్ను జీ ఇన్వర్స్ హెచ్గా రాయవచ్చు. అనగా దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు? ఈహెచ్ అని రాయొచ్చు. అంటే హెచ్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ హెచ్ అయింది. కనుక జీ అనేది క్యాపిటల్ జీలో ఉండి హెచ్ అనేది క్యాపిటల్ హెచ్లో ఉంటే జీహెచ్ జీ ఇన్వర్స్ ఖచ్చితంగా ఎక్కడ ఉంటుంది? క్యాపిటల్ హెచ్లో ఉంటుంది. కనుక హెచ్ అన్నది జీకు అభిలంబ ఉపసమూహము.
Let me explain it in English. Let G be an abelian group and H be a subgroup of G. Claim we are going to show that H is a normal subgroup of G. For that, consider G belongs to capital G and H belongs to capital H. Now GH G inverse is equal to G inverse H, that can be written as E times H, that is equal to H belongs to capital H. Therefore G belongs to G and H belongs to capital H implies GH G inverse belongs to capital H. Therefore H is a normal subgroup of G. Next, we are going to see another theorem, theorem number 8. Let N be a normal subgroup of a group G. Let H be any complex of G, then NH is equal to Hn. Or every normal subgroup of a group G commutes with every complex of G. Let N be a normal subgroup of G and H be a complex in G. Claim we are going to show that NH is equal to Hn. To prove this, consider X belongs to NH. Therefore, X can be written as small n into H, where N belongs to capital N and H belongs to capital H. That is nothing but NH. Now, NH can be written as, you multiply with E on the left hand side, ENH. E can be written as H inverse. So what is going to happen? H into, we rearrange and then take the remaining three elements as one entity. That becomes H inverse NH. Now where is going to be this element H inverse NH? It becomes a single element in capital N. Why? Because N is a normal subgroup and H inverse is an element in G and N is an element in capital M, implies automatically H inverse NH is definitely a member of capital N that can be treated as some N1. So now this element X has become now only product of two elements, namely H and N1. So now automatically this X belongs to capital H into N, therefore NH is completely contained in Hn. N అన్నది జీ సమూహం జీ నందు ఒక అభిలంబ ఉపసమూహం అయినప్పుడు ఎన్ అన్నది జీలో ఉన్నటువంటి ప్రతి కాంప్లెక్స్ చేత వినిమయ ధర్మాన్ని కమ్యూట్ చేస్తుంది. అనగా NH is equal to Hn అని మనము ప్రూవ్ చేయాలి. సో దీన్ని ప్రూవ్ చేయడానికి ఎన్ అన్నది సమూహం జీ నందు అభిలంబ ఉపసమూహం అనుకుందాము. Hn అన్నది క్యాపిటల్ జీలో ఒక కాంప్లెక్స్ అనుకుందాము. అప్పుడు మనం ఏం చూపించాలా? NH is equal to Hn అని చూపించాలి. అంటే NH అన్నది Hnలో ఉంది అని చూపిద్దాము. అలాగే Hn అన్నది NHలో ఉంది అని చూపిద్దాం. X అనేది ఇప్పుడు NHలో ఉంది కనుక X యొక్క రూపం ఎలా ఉంటుంది? స్మాల్ n ఇంటూ H అని రాసుకుంటారు. ఇక్కడ N అనేది క్యాపిటల్ Nలో ఉంటుంది, H అనేది క్యాపిటల్ Hలో ఉంటుంది. కనుక దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు? NH అని రాయవచ్చు. అంటే దీన్ని ఏ విధంగా రాయొచ్చు? ఎడం వైపున ఈతో గుణించినప్పుడు ఈ టైమ్స్ NH అని రాస్తారు. ఇప్పుడు ఈ నెల రాయొచ్చు H ఇన్వర్స్ ఇంటూ NH అని రాయవచ్చు. దీన్ని మరలా ఎలా రాయొచ్చు? H ఇంటూ H ఇన్వర్స్ NH అని రాయొచ్చు. అంటే H N1 అయింది. అనగా X ఇప్పుడు ఎక్కడుంది? క్యాపిటల్ H ఇంటూ Nలో ఉంది. ఎలా చెప్తాము ఈ మూడు మూలకాల యొక్క లబ్ధం N1 అనేసి అంటే మనకు అందరికీ తెలుసు H ఇన్వర్స్ అనేది జీలో ఉంటుంది. N అనేది క్యాపిటల్ Nలో ఉన్నప్పుడు H ఇన్వర్స్ NH అనేది ఖచ్చితంగా Nలో ఉంటుంది. ఎందువల్ల N అభిలంబ ఉపసమూహము కనుక H ఇన్వర్స్ NH అన్నది ఒక N1గా రాసుకోవచ్చు. కనుక దీన్ని ఏ విధంగా రాసాము? H టైమ్స్ N1గా రాసాము. అంటే అర్థం ఏంటి? X ఇప్పుడు ఎక్కడుంది? Hnలో ఉంది. కనుక NH ఎక్కడుంది? Hnలో ఉంది. అలాగే Hn ఎక్కడుంది? NHలో ఉంది అని నెక్స్ట్ చూపించబోతున్నాం. Now X belongs to, let us say, Hn. That means X will be of the form H into N, where H is a member of capital H and N is a member of capital N. Therefore, X is equal to H times Hn times E. Now, Hn into this can be written as H inverse H. Once again, combine the first three elements H, N, H inverse into H. H, N, H inverse can be written as some N2 into H. Therefore, N2 is equal to H, N, H inverse. Therefore, H, N, H inverse belongs to capital N. Therefore, N is a normal subgroup of G. Now, let us say X is equal to N2H belongs to capital NH. Therefore, X belongs to automatically NH. Therefore, Hn is contained in NH. So, from 1 and 2, we see that N is a normal subgroup of G implies Hn is equal to NH.
ఇప్పుడు ఎక్స్ అనేది హెచ్ఎన్లో ఉంది అనుకుందాం. అప్పుడు ఎక్స్ని ఏ విధంగా రాయవచ్చు? స్మాల్ హెచ్ ఇంటూ స్మాల్ ఎన్. హెచ్ ఎక్కడుంది? క్యాపిటల్ హెచ్లో. ఎన్ ఎక్కడుంది? క్యాపిటల్ ఎన్లో. నా ఎక్స్ని ఎలా రాయవచ్చు? హెచ్ఎన్ఈ. ఈ అంటే ఎవరు? హెచ్ ఇన్వర్స్ హెచ్. సో దీన్ని ఎలా రాస్తాము? హెచ్ఎన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఇంటూ హెచ్. సో మొదటి 3 మూలకాలు ఖచ్చితంగా ఎన్లో ఉన్నటువంటి క్యాపిటల్ ఎన్లో ఉండేటువంటి మూలకము, దాన్ని N2 అనుకుంటాం. ఎందువల్ల అంటే ఎన్ అనేది జీలో అభిలంబ ఉపసమూహం కనుక ఒక హెచ్ అనేది జీలో ఉండి ఎన్ అనేది క్యాపిటల్ ఎన్లో ఉంటే హెచ్ఎన్ హెచ్ ఇన్వర్స్ ఖచ్చితంగా ఎన్లో ఉంటుంది. కనుక దాని యొక్క పేరు N2 అనుకున్నా. కనుక ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ యొక్క రూపం ఎలా ఉంది? N2 ఇంటూ హెచ్ రూపంలో ఉంది. అంటే ఈ N2 హెచ్ ఎక్కడుంటుంది? క్యాపిటల్ ఎన్ ఇంటూ హెచ్లో ఉంది. కనుక ఇప్పుడు ఎక్స్ ఎన్హెచ్లో ఉంది. మొదట ఎక్స్ ఎక్కడుంది? హెచ్ఎన్లో ఉంది. ఇప్పుడే ఎక్స్ ఎక్కడుంది? ఎన్హెచ్లో ఉంది. కనుక హెచ్ఎన్ ఈజ్ కంటైన్డ్ ఇన్ ఎన్హెచ్. సో 1, 2 నుండి హెచ్ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్హెచ్ అయింది. సో it has got a wonderful property. So if n is a normal subgroup, it has a wonderful communication. It commutes with every complex h in G. సో అత్యద్భుతమైనటువంటి ధర్మాన్ని కలిగి ఉంది మన అభిలంబ ఉపసమూహము. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో.